Okay, anyhow, we can start now. Good afternoon, all. So, we are discussing about how to design an assembler, simple assembler for SIC assembly language program. That is our discussion now. This is our previous program, SIC program, to read records from an input device and to write them to an output device. So if we are considering the machine code corresponding to this one, okay, how the machine code will be generated. So here we are planning to design a software for assembly purpose. Okay, so if you are simply going through this program, one statement, then next statement, like that, and we are trying to assemble this program line by line. Okay, so first consider the first statement, that is copy start 1000. Copy start 1000. So this is actually first statement is copy, then start 1000. So this is a directive, start directive. This will specify the address, starting address, from where onwards this program to be loaded by loader during program execution. That is the meaning of the start directive. We are specifying a starting address there, so the assembler can identify where to load this program during execution. Okay, so the address, starting address will be 1000. First instruction will be loaded at address 1000. Okay, 1000, and the instruction is STL RET ADDR. The opcode for STL is 14. So 14 can be written as 0001 0100. This is 14. Then here there is no indexed mode addressing, so this X bit is 0. X bit is 0. Then we have to specify the address of RET ADDR in 15 bits. But we don't know what is the address for return address now, because it is actually a forward reference. So we cannot find out the address now itself. And the definition of the return address is here. Definition of the return address is here. So we will get the value for this one only reaching there. Okay, so that is one problem. This problem is called as forward reference problem. Forward reference. So here there is a forward reference. Forward reference problem. So while trying to generate the machine code, we cannot write this part. Okay, we don't know what is the address for this part. So we can write the machine code like this. The machine code can be written partially. We can written as we can write as 1 for x. We don't know what is the value here now currently, because there is a forward reference. This return address, reference to this return address, is a forward reference. Then if you are considering the next instruction, that is JSF RD record. So the address will be address here, or the starting address for this instruction will be എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ അഡ്രസ് വരുന്നത്? 24 അല്ലെങ്കിൽ 3 bytes. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 100H ആണത്, ഹെക്സാഡെസിമലാണ്. 100 ആണ് അഡ്രസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും? ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ 3 byte വേണമല്ലോ. ഇവിടെ എന്ത് വരും?
0 0 0 0 അതായത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എത്ര ബൈറ്റ് വേണം? 1 ബൈറ്റ്, സെക്കൻഡ് ബൈറ്റ്, തേർഡ് ബൈറ്റ്. 1003 1003 വരും. കാരണം ഇത് 1000-ലാണ് വരിക, ഇത് എന്തിൽ വരും? 1001-ൽ വരും, ഇത് 1002-ൽ വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയല്ല വരിക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി അറ്റ് 1003. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യാം? JSub എന്നുള്ളതിൻ്റെ JSubൻ്റെ ഓക്കെ ഓക്കെ JSubൻ്റെ മെഷീൻ കോഡ് ഓപ്പ് കോഡ് എന്താണ്? 48 എന്നാണ്. അത് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം. അപ്പോൾ 0 1 0 0 1 0 0 0 is 48. Then there is no indexed mode, so here also 0. In this case also, here the label part or this part is target location is RD record. Address for this RD record is not known now. So here also we don't know what is the value here. Okay, so we can assemble we can write this as partially, we can assemble this as 4 8 and we don't know what is the okay in this case also. So here also this is a forward reference. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഫോർവേഡ് റെഫറൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇപ്പോൾ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എവിടെ വരും? 1 0 0 6. This is the address for the next instruction. LDA length, this is our instruction. So in the case of LDA length, what will be the instruction? LDA length. Here also LDA code for LDA is 0 0. That means 0 0 0 0 0 0 0 0. Here 0. Here length, we don't know the address for length. So here also we don't know what we ദീപിന കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹിയർ ആൾസോ ദിസ് കോഡ് വിൽ ബിക്കം like this. We don't know what is here, what is the address of the length. Similarly, and the next address will become 1009 and the instruction is COMP0. That means COMP28, that is 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0, that is 28 0. Here we don't know what is. So this will become 28 like that. So the problem is all these things in these instructions involve forward reference, so we cannot assemble within a single pass. To assemble it completely, we need 2 passes. During the first pass, we can collect all the addresses corresponding to labels. Okay, then during the second pass we can perform the actual assembly. That is the case. അപ്പോൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഒറ്റ പാസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ, അസംബ്ലറിന് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഫോർവേഡ് റെഫറൻസ് വരും. മിക്കവാറും പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഫോർവേഡ് റെഫറൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നേരത്തെ അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പാസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്രസ്സുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഈ EOF 30 റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ലെങ്ത് ബഫർ അതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്രസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് പാസിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് പാസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അസംബ്ലി പെർഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഫസ്റ്റ് പാസിൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ അഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകേണ്ടി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അഡ്രസ്സും എഴുതി വെക്കുക, അഡ്രസ്സ് മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 100 ഇവിടെ എന്ത് വരും, 9 + 3 എന്ത് വരും, 100 C എന്ന് വരും.
ഹെക്സാഡെസിമലാണ്. ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് JEQ. ഇനി അടുത്തതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ത് വരും? ജെ സബിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് 100F വരും. അങ്ങനെ എഴുതി പോയേക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് വരും? EOFൻ്റെ അവിടെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നത് 102A 102A എന്ന് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ത് വരും? ഇത് മൂന്ന് ബൈറ്റല്ലേ വരുന്നത്. 3 ബൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് വരും? 102D എന്ന് വരും. 102D എന്ന് വരും. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു 3 വേർഡ്സാണ്. 3 വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? 3 × 3 9 ബൈറ്റ്സ് വരും. അപ്പോൾ അത്രയും ഇവിടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര വരും? 1030 എന്ന് വരും. 1030 എന്ന് വരും. കാരണം ഇവിടെ 3 വേർഡ്സാണ് ഇവിടെ റിസർവ് ചെയ്യുന്നത്. 3 വേർഡ്സ് റിസർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 × 3 9 ബൈറ്റ്സ്. ഇവിടെ എന്താണ്? 1 വേർഡ് റിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോറി, ഇത് വേർഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് നോട്ട് 3 വേർഡ്സ്. ദിസ് ഈസ് എ സിംഗിൾ വേർഡ് വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ 3. Okay, so we have to increment by just 3 only. Okay, that is why from 2D we reached at 30. Okay, there is a mistake. Okay, so in the case of 0 word 0, here also word constant, so we have to simply add a 3 with it. So this will become 1033. Then here reserve word, one word will be reserved, so 1036 വരും. കാരണം 3 വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ എന്താണ്? 1 വേർഡാണ് റിസർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 3 വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാം. 1039. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി അഡ്രസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പാസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെ അഡ്രസ്സൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊരു ടേബിളിൽ, സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുക. സെക്കൻഡ് പാസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ മെഷീൻ കോഡ് ജനറേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിളാണെങ്കിൽ എന്താണ്? 14 ഇവിടെ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഒരു ടേബിളിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ടേബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇവിടെ. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ എന്താണ്? 1033 ആണ്. അതെന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. 1033. ഓക്കെ, 141033. സിമിലർലി രണ്ടാമത്തേന് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? 48 RD റെക്കോർഡ്. അതുപോലെ നമുക്ക് RD റെക്കോർഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടും, ലെങ്ത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാസിൽ നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ സിമ്പിൾ ടേബിളിനകത്ത് ഈ ലേബലും അതുപോലെ വേരിയബിൾസിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. സെക്കൻഡ് പാസിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ അസംബ്ലിങ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റെഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ദി പാസ് 1 പാസ് 2 എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ജനറലി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, so we can generate machine code like this. So this will be our complete machine code. Okay, we have a location or address here, and this is our locations, label part, source statement, object code. So this will be 141033 482039 001036 like that. Okay, each instruction is 3 bytes long because SIC. So we will have all these instructions. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ മെഷീൻ കോഡ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ്? സോ ദിസ് statement EOF, these are assembler directives, EOF byte C EOF. So corresponding to this, what will happen? എന്തായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? എന്തായിരിക്കും? മെമ്മറിക്കകത്ത് assume that this is our memory. So ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 102A. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 102A തൊട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? EOF എന്നുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ASCII വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4F then 46 ഹെക്സാഡെസിമൽ.
ഓക്കെ. സോ അതാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ആസ്കി വാല്യൂസാണ് ഇവിടെ ഒരു മെഷീൻ കോഡ് പോലെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോഡ്. അങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഇനി 3 വേർഡ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 102D അതായത് 102D എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും. അവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത് 000003. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി 0ൻ്റെ കേസിൽ അതുപോലെ 0 എന്ന് വരും. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ് റിസർവ് വേർഡ് 1. ഇതൊരു വേർഡ് റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാനേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 0000 ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് 1030 അല്ലെങ്കിൽ 0 എന്നുള്ള ലേബൽ. ഇത് 0 ആയിരുന്നു. ഇതെന്താണ് EOF എന്നുള്ള ലേബലാണ്. ഇതെന്തായിരുന്നു 3 എന്നുള്ള ലേബലായിരുന്നു. 3 എന്നുള്ള ലേബൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിസർവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ് എന്തായിരിക്കും 1033. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നുള്ളൂ, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 വേർഡ് റിസർവ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് അവിടെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കോഡൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ. ഇനി 1036 അടുത്ത എന്താണ് ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ. അതും 1 വേർഡ് ജസ്റ്റ് റിസർവ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് അനദർ 1 വേർഡ് റിസർവ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് 1039. 1039 ഓൺവേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം 1039 തൊട്ടിട്ട് റിസർവ് ബൈറ്റ് 4096 അതായത് 4K ബൈറ്റ്സ് റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. 1039 തൊട്ടിട്ട് 4K ബൈറ്റ്സ് അതാണ് 4096 എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത്രയും ബൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനും കോഡൊന്നുമില്ല, കാരണം ജസ്റ്റ് ആ മെമ്മറി ഏരിയ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മെഷീൻ കോഡിൻ്റെ പാർട്ടൊന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അതുപോലെ RD റെക്കോർഡിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അഡ്രസ്സ് അസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു 1039 വന്നു. ഇനി അടുത്ത ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഇത് വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ അടുത്ത അഡ്രസ്സല്ലേ വരേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും സൈസ് റിസർവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സാണ് ഇവിടെ വരിക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് 1039 കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് 2039 എന്നുള്ള അഡ്രസ്സാണ് ഇവിടെ വന്നത്. കാരണം അത്രയും 4K ബൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് ഇവിടെ വരിക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി 203C അങ്ങനെ പോകുന്ന ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അഡ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ബൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് ബൈറ്റ് XF1 ഇതൊരു അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ ബൈറ്റ് ആണ് 1 ബൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ F1 എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു 1 ബൈറ്റ് ആ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് മാത്രം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോഡ് ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു 001000. ഓക്കെ. മാക്സ് ലെങ്ത് വേർഡ് 4096. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇതൊരു വേർഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. മാക്സ് ലെങ്ത് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് 4096. ഇത് ഡെസിമലാണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇത് ദിസ് വൺ 00100 എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സാ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 4096. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോഡ് വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഡ് ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനുള്ള മെഷീൻ കോഡ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്ച്വൽ അസംബ്ലറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡിനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മെമ്മറിക്ക് നേരെ ലോഡ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. പകരം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് വിൽ ബി റിട്ടൺ ആസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓർ ദാറ്റ് വിൽ ബി സേവ്ഡ് ഇൻ ടു എ ഫയൽ. ഒരു ഫയലിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫയൽ ഇൻ അവർ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ അസംബ്ലറിനും അതിൻ്റേതായ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ SIC അസംബ്ലറിന് വേണ്ടിയിട്ട് SICക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസംബ്ലറിൽ വി ആർ defining or we are deciding a particular format. So what will be the format for that
object file. That is our next concern. Okay. So if you are considering a simple assembler functions are actually convert mnemonic operation code into their machine language equivalents, convert symbolic operands to their equivalent machine addresses, decide the proper instruction format, convert the instruction constants into internal machine representation, write the object program and the assembly listing. Okay. So convert symbolic operands into their equivalent machine addresses, because there is some forward reference and we need two passes. Because of this forward reference, first pass scan the source program for label definitions and assign corresponding addresses. During the second pass perform actual translation. Okay, that we are already. Then this is the format of object program. So we will have three types of records: header record, text record and end record. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതിനകത്ത് 3 ടൈപ്പ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫോർമാറ്റാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹെഡർ റെക്കോർഡിൻ്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്യാരക്ടർ ഓർ ലെറ്റർ എച്ച്, ക്യാപിറ്റൽ എച്ച്. ദെൻ 2 to 7, that means 6 columns are used for specifying program name. Then another 6 columns are used for specifying the starting address of the object program in hexadecimal. Then here another 6 columns 14 to 19, they are used for specifying the length of the object program in bytes. That is also specified in hexadecimal. That's about the header record. Then text record. What is the format of text record? Text record will start with a character capital T, then 2 to 7. That means 6 columns are used for specifying the starting address for the object code in this record. ഈ ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷീൻ കോഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഹെഡറാണ്. ഇനി ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ മെഷീൻ കോഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ കോഡിനെ ഓരോ റെക്കോർഡുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ റെക്കോർഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ടി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ഇൻ ദിസ് റെക്കോർഡ്, ആ റെക്കോർഡിലുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് കോഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് ബൈറ്റിലുള്ള ലെങ്ത്ത് ഹെക്സാഡെസിമലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഓബ്ജക്റ്റ് കോഡ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ഹെക്സ്, 2 columns per byte, അങ്ങനെയായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് 8 to 9 എന്നുള്ളത്. 8 to 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കോളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ്. ദെൻ എൻഡ് റെക്കോർഡിനകത്ത് ഇ വെച്ചിട്ടാണ് ആ റെക്കോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 2 to 7, 6 columns യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? അഡ്രസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് പ്രോഗ്രാമിനെ ഈ ഫോർമാറ്റ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയൽ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് പ്രോഗ്രാമിനെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ദിസ് റെക്കോർഡ്, ദിസ് ഈസ് ദി ഹെഡർ റെക്കോർഡ്. ഇതാണ് ഹെഡർ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് എ ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ്, ദിസ് ഈസ് അനദർ ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ്, this is another text record, this is another text record, this is another text record, and this is end record. end recordനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റീഡബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ ഇട്ടാണ്, അതിനകത്തുള്ളതല്ല, സെപ്പറേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഈക്കകത്ത് ഇവിടെ ഈ റെക്കോർഡ് ഈ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെന്താണ് 6 columns എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതായത് 00100, അതായത് 1000 ഇട്ടിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്? ദിസ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ ലോഡർ എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം. അപ്പോൾ ലോഡർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട്, ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ മെഷീൻ കോഡ് പ്രോഗ്രാമിനെ റാം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിക്കകത്തോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് ലോഡറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എച്ച്, ടി, അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ്, ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം, ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡിനകത്തും എത്ര ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര ബൈറ്റ് മെഷീൻ കോഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ. അതുപോലെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എവിടെയാണ് മെമ്മറിക്കകത്ത് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻഫർമേഷനും ഇതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡിനകത്തും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം.
ഫസ്റ്റത്തെ റെക്കോർഡ് എന്താണ്? ഹെഡർ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. ഈ ഹെഡർ റെക്കോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? എച്ച് എന്നുള്ള സിമ്പൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ header record we have to start the header record with symbol H. Okay, this is H symbol. Then next is copy the name of the program. So in our example, name of the program was copy. So we will use 6 column 1 2 3 4 5 6. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്പേസ് ഇട്ടുള്ളത്. 6 കോളംസ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു? ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ്. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, മൊത്തത്തിൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സ്, അത് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളതിനകത്ത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുമല്ലോ, സ്റ്റാർട്ട് ഡയറക്റ്റീവിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ വരിക. അതിനു വേണ്ടി ഒരു 6 കോളം അല്ലേ, 6 കോളം 1 2 3 4 5 6 കോളംസ് അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? മൊത്തം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഹൗ മെനി ബൈറ്റ്സ് ആർ ദർ, എൻ്റയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം, that is there in this part. So if you are looking into our program, this was our program. Last address was 2079. ഈ 2079 ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1079. പിന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? 10. Okay, that is mentioned here. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് എൻഡിങ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 107A എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? ഹെഡർ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡുകളാണ്. ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡിനകത്ത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വിൽ ബി ടി. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി മെഷീൻ കോഡ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദിസ് റെക്കോർഡ്. ഈ റെക്കോർഡിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്ത മെഷീൻ കോഡ് എക്സിക്യൂഷൻ സമയത്ത് എവിടെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കുറേ മെഷീൻ കോഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മെഷീൻ കോഡ് എക്സിക്യൂഷൻ സമയത്ത് എവിടെ ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 001000 എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത്, ഈ റെക്കോർഡുകൾ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് എത്ര മെഷീൻ കോഡ് ബൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 1E എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 30 ആണ് ഡെസിമൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ 30ൻ്റെ സൈസിലാണ് 30 അങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡുകളെ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 30 വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നോർമൽ കേസിൽ എടുക്കുക. പക്ഷേ ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ 30യേക്കാളും കുറച്ചും ഉണ്ടായിരിക്കും. 30യേക്കാളും കൂടുതൽ സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 30 വെച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് കേസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മുടെ ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കാം, അതിനകത്ത് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് 30 ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 3 വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. അപ്പോൾ ഇത്രയും വരുമ്പോൾ എന്തായി? 30 ബൈറ്റ്സ് ആയി. ഈ 30 ബൈറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ടി എന്ന് കൊടുക്കും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ടി എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് എവിടെ തൊട്ടിട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ്, ഈ മെഷീൻ കോഡ് ഡാറ്റ എവിടെ തൊട്ട് ലോഡ് ചെയ്യണം? 100 വെച്ചിട്ട്. അതിന് നമ്മളൊരു 6 കോളം വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ? ഞാൻ പറഞ്ഞു 30 ബൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത് മെഷീൻ കോഡ്സ്. അതിൻ്റെ ഹെക്സാഡെസിമലാണ് 1E എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ ഒരു നൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത്, അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഇല്ലാത്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ 1E. പിന്നെ അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ ആക്ച്വൽ മെഷീൻ കോഡ്സ് അങ്ങനെ നിരത്തി എഴുതാണ്. അതായത് 141033, അതായത് ഒന്നാമത്തെ, രണ്ടാമത്തെ, മൂന്നാമത്തെ, അങ്ങനെ എല്ലാ മെഷീൻ കോഡ്സും നിരത്തി പിടിച്ച് എഴുതുക. അതാണ്
ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ടി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് 1E ദെൻ ദി മെഷീൻ കോഡ്സ്. മെഷീൻ കോഡ്സ് ഏതുവരെ വരുന്നുണ്ട്? ഓക്കെ, ദിസ് വൺ 0010 2D വരെ അല്ലേ, 0010 2D വരെ നമ്മൾ എഴുതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു, സോറി ഇതുവരേക്കും അല്ലേ, 0010 2D വരെ നമ്മൾ ആ റെക്കോർഡിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എഴുതണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വീണ്ടും ടി എന്ന് എഴുതി. പിന്നെന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് എവിടെ നിന്നാണ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 101E തൊട്ടിട്ടാണ്. അതാണ് 10, ഇവിടെ നമ്മൾ 6 കോളം വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് 00101E ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് എത്ര മെഷീൻ കോഡ് ബൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടും? 1 2 3 4 5 6 7 കിട്ടി നമുക്ക്. 7 × 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 21 ബൈറ്റ്സ് ഇവിടെ കിട്ടി. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മെഷീൻ കോഡൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, മെമ്മറി ഇങ്ങനെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി, അതിനകത്ത് കോഡൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 21 ബൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഈ 21ൻ്റെ ഹെക്സാഡെസിമൽ ഈക്വലൻ്റ് എന്താണ് ശരിക്കും? എന്ത് വരും? 21ൻ്റെ ഹെക്സാഡെസിമൽ ഈക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 15 എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടി ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് ഇത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഹൗ മെനി ബൈറ്റ്സ് ആർ 15 ദെൻ ആ മെഷീൻ കോഡ്സ് നിരത്തി അങ്ങനെ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ കോഡ്സ് നമ്മൾ നിരത്തി എഴുതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഏതുവരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? 000 വരെ എഴുതി അല്ലേ, ഇതുവരേക്കും നമ്മൾ എഴുതി. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ റെക്കോർഡിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? 1C ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് എത്രയേ ഉള്ളൂ? 1 2 3 4 5 6 7 7 3 21 അത്രയും വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും കൊടുത്തത്. ഇനി അടുത്ത എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ മെഷീൻ കോഡൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത മെഷീൻ കോഡ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ഓക്കെ 10 വരെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു 30 ബൈറ്റ്സ് കിട്ടും. 30 ബൈറ്റ്സ് ഓർ 30 ഓർ 1E അത്രയും ബൈറ്റ്സ് നമുക്കവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 30 ബൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 1E ബൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് കൂടി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടി എന്ന് എഴുതി. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് എത്ര വരും? അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ 2039. ദെൻ അടുത്ത എന്താണ്? ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? 6 കോളം വെച്ചിട്ട് T002039. ദെൻ അടുത്തത് ഹൗ മെനി ബൈറ്റ്സ് ആർ ദർ ഇൻ മെഷീൻ കോഡ്, അതായത് 1E ബൈറ്റ്സ്. പിന്നെ അടുത്ത എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? വിച്ച് ആർ ദി മെഷീൻ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 041 030. പിന്നെ അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യുക? അടുത്ത മെഷീൻ കോഡ് 001 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഏതുവരെ എഴുതണം? ഇതുവരേക്കും എഴുതണം. 38203F വരെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡായിട്ട് നമ്മൾ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? T002039 1E ഫോർ 100 മെഷീൻ കോഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ് ടു 38203F. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻ കോഡുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുതണം. ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? എൻഡ് റെക്കോർഡും കൂടി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയൽ.
This will be used by our loader software during execution, and this machine code will be loaded into corresponding memory addresses. Okay, so we can stop now. Thank you all.